Dear children, good morning. Chapter 9 ஓட next concept dictionaries பார்க்க போகிறோம். Chapter 9 ஓட part 3 அதாவது sets பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ. இது நெக்ஸ்ட் வீடியோ. கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் இதுக்கு முந்தின 2 வீடியோவையும் நீங்கள் 3 வீடியோ போட்டிருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேயா? சரி, லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னேன் முயற்சி திருவினையாக்கும் அப்படின்ட்டு. இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய முயற்சியை எந்த விதத்துலேயும் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, சோர்ந்து போக விட பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ பி ஏ பாசிட்டிவ் பர்சன். பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உன்னை சுற்றியும் உன்னோட வீட்டை சுற்றியும் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும். நல்லா இறைவனை எப்பொழுது நினச்சிக்கொள்ளுங்க. உங்களுடைய பணியில், உன்னுடைய படிப்பில், உன்னுடைய ஒவ்வொரு நிலையிலும் இறைவனை நினைத்துக்கொள். நிச்சயமாக அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிக்ஷனரிஸ். Dictionaries. What are dictionaries? Here see, it's also another useful data type. It is also a data type which is very useful. Dictionaries like Python data structure called list tuple sets. But the most important difference is every element or the value is referred by its key value, not by index. Every value or an element is referred by a key value. So dictionary is an unordered, changeable and indexed data type. Dictionary is an unordered, changeable and indexed data type. I have already told an item has a key. An item has a key and a corresponding values. An item has a key and a corresponding values. Key and values. Key and values. Each key is separated from its value by colon. Each key is separated from its value by colon operator. Once again I repeat the introduction about dictionary. It's a mixed collection of elements. It's a data type similar to tuple, list and set. But the difference is every element has its own key. The key in a Python dictionary is separated by a colon operator. The key value pairs are enclosed with curly braces. Is everything need a syntax. Anything for every statements. Every statements in Python need a syntax. How to write, how to define. That is the syntax. எப்படி இன்னிட்டு கரெக்டாக ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கணும் எதுக்குனாலும். Here also the dictionary has a format or a syntax. The dictionary is referred by its dictionary name. Dictionary name is equal to every element along with its key is referred within curly brackets. Dictionary name is equal to key brackets kulla enclosed within bracket key value key related with value. கீயையும் வேல்யூவையும் கோலன் ஆப்பரேட்டர் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுது. ஸோ சி சிம்பிளாக இப்படி படித்து வச்சுக்கிடுவோம். கீ கோலன் வேல்யூ, கீ கோலன் வேல்யூ, key colon value. We can assign any number of values in a dictionary. See, key 1 colon value 1 and again comma, distinguisher comma. Every element is distinguished by comma. Then again next key 2 colon value 2. Up to n number of values can be used. Key in the dictionary must be an unique case sensitive and can be of any valid Python data type. Key in the dictionary must be unique. It is case sensitive. It can be of any valid data type.
எனி வேலிட் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும். இஸ் how to create a dictionary. எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்? க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு what we have to do. How to create a dictionary? Nothing. Create பண்ணுறதுக்கு we have to mention a name. Name of the dictionary equal to curly bracket. Name of the dictionary equal to curly bracket. That means it is an empty dictionary that without any elements. The dictionary is called as empty dictionary. Dictionary with key. Dictionary with key and its related elements. See next example. Dict student. We can assign any number as well as any type of data inside the dictionary. See student ஒரு dictionary create பண்ணியிருக்குது. அந்த டிக்ஷனரியில் பாரு what are the key valuesனு பார்த்தோன்னா roll number, name, class, marks. Once again I repeat the keys. Roll number, name, class, marks. So நம்ம format என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? Key colon value. So for roll number colon 1 2 3 4, that is the value given for roll number, and Murali the value given for name key, and 12th the value given for class, and 451 marks. அப்போ இதில் பார்த்த உடனே யூ கேன் முதல்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ண தெரியணும். வாட் ஆர் கீஸ் அண்ட் வாட் ஆர் வேல்யூஸ். கீஸ் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆர் ரெஃபர்ட் பை த கீஸ். அப்போ கீஸ் கீ கோலன் வேல்யூ ஞாபகம் வைக்கணும். கீ கோலன் வேல்யூ கீ. ஸோ ரோல் நம்பர், நேம், கிளாஸ், மார்க்ஸ் ஆர் த கீஸ். அண்ட் 1 2 3 4 Murali 12th 451 are the values assigned in this dictionary. So 4 elements are in this dictionary. Dict student. Name of the dictionary is dict student. Name, that is variable. We can assign any name for the dictionary, but that name should not be a key word of Python. பைத்தானோட கீவேர்டாக இருக்கக்கூடாது. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். Then again the next concept, we know dictionary is a mixed collection of elements. Next concept is dictionary comprehension. What is comprehension? Understanding a thing clearly. That is comprehension meaning. So what is dictionary comprehension? Dictionary word எப்போவுமே computer the programmers or the computer skilled person இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they formed the word. அதாவது ஏதாவது ஒரு வேர்டை காயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோன் டு அன்னோன், தெரிந்த வார்த்தையிலிருந்து அறியாத ஒன்றை நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. டிக்ஷனரி தட் இஸ் நோன் டு ஆல், எல்லாருக்கும் தெரியும். டிக்ஷனரி இஸ் அ வேர்ட், காமன் வேர்டு. இந்த வேர்டு என்ன பண்ணுது? கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா, கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அதுதான் இங்கேயும் டிக்ஷனரியும் அதே சேம் ஒர்க் தான். அந்த கான்செப்ட் ஒன்று தான். பட் இதை என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது, அந்த வேலை வந்து ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டட் ஒர்க்கு இது செய்யுது. பட் வேர்டு டிக்ஷனரி என்ன பண்ணுது? இட் கலெக்ட்ஸ் த டேட்டா வித் த கீ வேல்யூ. இட் ஸ்டோர் த டேட்டா ஆர் த எலமெண்ட் வித் த கீ வேல்யூ. இஸ் டிக்ஷனரி காம்ப்ரிஹென்ஷன். இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷனுங்கிற வேர்டை பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் த thing that is list comprehension. Page number 144ல இருக்குது. இதே சாப்டரில் தான் list comprehension. List comprehension is, you turn to page number 144. List comprehension. It is a simplest way of creating sequence of elements that satisfy certain condition. Comprehension, list comprehension is simplest way of creating sequence of elements. Sequence of elements according to the condition. இதே தான் இங்கேயும் dictionary. We can also create a sequence of elements according to the given condition. அதனோட syntax பாரு. Name of the dictionary equal to brackets curly braceல expression for variable in sequence. In square bracket they provide if condition. ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் எப்போவுமே ஞாபகம் வைக்கணும். தட் இஸ் ஆப்ஷனல். அதை கொடுக்கணுனாலும் கொடுக்கலாம். இல்லை பாரு, த இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ஆப்ஷனல் அண்ட் இஃப் ஸ்பெசிஃபைடு ஒன்லி தோஸ் வேல்யூஸ் இன் த சீக்வென்ஸ் ஆர் எவாலுவேட்டட் யூஸிங் த எக்ஸ்பிரஷன் which satisfy the condition.
இப்போ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த கண்டிஷனில் இருக்கிறது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம். டிக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு விதின் ப்ராக்கெட் விதின் கர்லி பிரேஸ். அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தேன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ் கோலன் 2 power x, x colon 2 power x. See, here key value என்னது x. 2 power x தான் value. Value எங்கிருந்து gain ஆகுது, அந்த sequence to form a sequence. The range, with the help of range function. Range function உடைய function உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். 6th chapter itself we have studied. Range என்ன பண்ணுது, ஃப்ரம் டூ வேல்யூஸ்க்கு ஜென்ரேட் பண்ணோம். அதுவும் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உனக்கு தெரியணும். ஸ்டார்டிங் வேல்யூ, ஃபைனல் வேல்யூ, இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ இருக்கும் ரேஞ்சுக்கு. ஸ்டார்டிங் வேல்யூலேருந்து ஃபைனல் வேல்யூ வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும். பட் n-1 அந்த லாஸ்ட் வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகாது. ஸோ n-1 வரைக்கும் இட் வில் பிரிண்ட். அதுதான் ரேஞ்சுடைய இது ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். உன்னோட 6th சாப்டரை எடுத்துக்கிடலாம் ரேஞ்ச் ஆஃப்க்கு, as well as 9th சாப்டரில் லிஸ்ட்லேயும் ரேஞ்ச் கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ கோ த்ரூ த ரேஞ்ச். ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் யூஸ் டு along with list as well as for, and அதனோட பர்பஸ் என்னது, யூஸ் டு கிரியேட் சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ். ரேஞ்சுடைய பர்பஸ், இட் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ். ரேஞ்ச் ஆஃப் கேன் டேக் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் எனி டிக்ஷனரி எடுக்கலாம், ஸ்ட்ரிங் எடுக்கலாம், லிஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம். இட் ஜெனரேட் லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் டு n-1. ஓகேயா, இப்போ இதை சின்டாக்ஸை இந்த எக்ஸாம்பிளை பாரு. எக்ஸ் கீ வேல்யூ கோலன் 2 into x ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் 1லேருந்து 9 வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும். என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ 1, key value 1, 2 power 1, answer 2. Then key value changes, increment வந்து default 1 தான். So key value changes to 2 colon, இப்போ x placeல இப்போ எதை substitute பண்ணுறோம், 2. அப்போ 2 into 2 4. Again key value, now it becomes loop execute ஆகிறப்போ rangeல key value changes to 3. Now 2 power 3. So 6. It goes on like that till the key value 9 and its related value key colon value. Key colon value ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். up to 9 key வரைக்கும் value 18 print ஆகும். ஓகேயா, this is dictionary comprehensions to generate series of value. ஓகேயா, this is also another way of creating டிக்ஷனரி. சிம்பிளாக ஒரு சின்டாக்ஸ். எப்போவும் இந்த பீச் கலரில் இருக்கிறத நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி தான் சொல்கிறேன். பீச் கலரில் சின்டாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ எப்போவும் அதை கோத்ரூ பண்ணுங்கள். சின்டாக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உனக்கு ஈஸியாக நீ வந்து என்ன செய்திடலாம், ப்ரோக்ராமையே நீ ஸ்டடி பண்ணிடலாம். ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக நீ ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பாரு. ஆக்சஸிங், ஆடிங் and deleting elements from a dictionary. Accessing, adding, modifying and deleting elements from a dictionary. எப்போவுமே இந்த இந்த எடிட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ், அதாவது இது நம்ம செய்யணும் கண்டிப்பாக. அது தெரியணும் உனக்கு. ஆட் பண்ணணும், மாடிஃபை பண்ணணும், இன்சர்ட் பண்ணணும், டெலீட் பண்ணணும். ஆஸ் லைக் எனி லிஸ்ட் அண்ட் டியூப்பிள். இதை நம்ம நார்மலாக எப்போவும் பண்ணுற மாதிரியே தான். இதை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாரு. Accessing all the elements from a dictionary is very similar. Simple print statement is used to access all the elements. If you want to access a particular element, modification of a value in a dictionary is very similar as adding elements. When you assign a value to a key, சாதாரணமாக இங்கே பாரு, return to page number 164. இதில் if you want to change or insert or to add ஒரு எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும், வாட் வி ஹாவ் டு டூ, எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் டிக்ஷனரி நேம் விதின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ. ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட், டிக்ஷனரி நேம் விதின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கீ
that is equal to the value assigned to that key. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோக்ராம் டு access all values stored in a dictionaryன்னு உன்னுடைய புக்கில் இருக்குது. mydict, turn to page number 164. mydict is equal to register number : 1221. register number is the key value, 1221 is the value assigned to the key, and Tamilchelvi is the value assigned to key name, and CGHS is the value assigned to the school. இப்படி போயிட்டே இருக்குது. இப்போ என்ன பாரு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பிரிண்ட் mydict of. mydict பிரிண்ட் பண்ண சொன்னால் அவுட்புட் பாரு அந்த கேர்லி ப்ராக்கெட்டில் அப்படியே 1 by 1 அப்படியே ஒரே லைனில் எல்லாம் பிரிண்ட் ஆயிடுது. பட் when we go for printing the elements separately, எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிண்ட் பண்ணனா what we have to do, print register number, anything which is enclosed in quotation is printed as it is. அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். கொட்டேஷனில் இருக்கிறது டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கோலன் கொடுத்தாச்சு காமா. mydict is the dictionary name. mydict of register number, mydict of register number, mydict of register numberல என்ன இருக்குது 1221. then again next statement பாரு mydict of name, நேமில் தமிழ்ச்செல்வி. இப்படி போயிட்டே இருக்குது. ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் அந்த எக்ஸாம்பிள். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லி இருக்குது, if you want to insert a particular key with value, அதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிக்ஷனரி நேம் ஆஃப் கீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ. நத்திங், கஷ்டமே கிடையாது. இப்போ mydict ஆஃப் கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 12a. ஒரு பெரிய மேட்ரேயில் பாரு mydict ஆஃப் கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 12a இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஆஸ் வெல் அஸ் இப்போ நம்ம எதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும். இப்போ ஸ்கூல் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதோ நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதோ இந்த சேம் வே தான். mydict ஆஃப் இப்போ நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டெட் தமிழ்ச்செல்விக்கு பதிலாக வேறு மாற்றோன்னா that automatically it replaces the new value. that is பாரு when you assign a value to the key it will simply override the old value. in Python dictionary அடுத்து next பாரு delete keyword. We can delete a particular element, we can delete all the elements, we can delete entire dictionary. first thing நல்லா ஸ்டடி பண்ணிடுவோம். we can delete a particular element, we can delete all the elements of the dictionary, we can also delete the entire dictionary. இப்போ இப்படி பண்ணுறது what we have to do, del keyword. in Python dictionary del keyword is used to delete a particular element. the clear of function is used to delete all the elements in the dictionary. once again I repeat, the clear of function is used to delete all the elements in the dictionary. to remove the dictionary from the particular program, to remove the dictionary you can use the del keyword along with its dictionary name. அந்த சின்டாக்ஸில் பாரு del dictionary name key. இது ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டும் டெலீட் பண்ணும். ஒருவேளை அட்ரஸ் வேண்டான்னு நினச்சோன்னா என்ன பண்ணலாம், mydict ஆஃப் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எது டெலீட் ஆகும், அட்ரஸுங்கிற கீயும் அதனோட வேல்யூவும். டிக்ஷனரி நெக்ஸ்ட் பாரு delete ஆல் த எலமெண்ட்ஸ். அந்த டிக்ஷனரியில் உள்ள எலமெண்ட்ஸை delete பண்ணுறதுக்கு clear கமெண்ட். dictionary name dot clear. to delete the entire dictionary del dictionary name. ஓகேம்மா, இதை பார்த்துக்கோ. அந்த ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குது, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இஸ், யூ நீட் நாட் ஸ்டடி. நெக்ஸ்ட் திங், இந்த ப்ரோக்ராமை தான் நீங்கள் பார்க்க சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ நீ என்ன பண்ணுற, இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டடி பண்ணிக்க. நீ இப்போ நான் உனக்கு சொன்னதெல்லாம் இதில் தான், இந்த ப்ரோக்ராமில் தான் இருக்குது. ஹவு டு delete அண்ட் ஹவு டு மாடிஃபை இந்த ப்ரோக்ராம். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லிஸ்ட் அண்ட் டிக்ஷனரி. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது லிஸ்ட், டிக்ஷனரி, செட், நெக்ஸ்ட் டியூப்பிள்ஸ், 4 டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லிஸ்ட் அண்ட் டிக்ஷனரி. லிஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்த உடனே ஞாபகம் வர வேண்டியது இட் இஸ் மியூட்டபிள். இட் இஸ் மியூட்டபிள். இட் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் டேட்டா டைப். இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்ட் விதின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். In every element has an unique value that is indexed, begin with 0. இது லிஸ்ட்டை பற்றியானது. டிக்ஷனரியை பற்றி என்னது, டிக்ஷனரி அப்படிங்கிறதுல கீ கோலன் வேல்யூ, கீ கோலன் வேல்யூ. ஓகே, பார்க்கலாம். லிஸ்ட்
is an ordered set of elements, but a dictionary is a data structure that is used for matching one element, that is key, with another value, key colon value, key colon value. Next, the index value can be for in list index value. Index, the word ஞாபகம் வைக்கணும். Index value can be used to access a particular element, but in dictionary, key value, key represents the index. Key may be, underline பண்ணிக்கிடணும், key may be a number or a string. Key may be a number or a string. Next, third point. Lists are used to look up a value, whereas dictionary used to take one value and look up another value. Lists are used to look up a value, whereas a dictionary is used to take one value and look up another value. One more point is, list is ordered set of elements, while dictionary is an unordered set. Unordered set. Okay, Amma? Dictionary is a mixed collection of elements. Dictionary is an unordered set as well as it is a mixed collection of elements. Children, 9th chapter complete ஆயிடுச்சுமா. இனிமேல் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஒன் வேர்ட்ஸ் எவ்ரிதிங் நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அதனால் உட்காந்து என்ன செய்யணும், யூ ஹவ் டு ஸ்டடி த லெசன் தரோலி. இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன். அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன் as well as ஈஸியஸ்ட் லெசன். ஒரு லென்த்தி லெசனாக இருக்கலாம், பட் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் லெசன். நல்லா உட்காந்து என்ன செய்யணும், யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ. கையில் புக்கை எடுத்துகிட்டு ஒரு டைம் கண்டுபிடிச்சி நீ உட்காந்து என்ன செய்யலாம், இந்த லெசனை ஸ்டடி பண்ணு. ஒரு பெரிய ஒரு வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான். அதனால் உட்காந்து நல்லா பாருங்கள். நம்ம இந்த சீக்கிரத்தில் நமக்கு இந்த சூழ்நிலைகள் மாறும். நம்ம அந்த நம்பிக்கையோடு தான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஒன்றை சுற்றி இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் சீக்கிரத்தில் எல்லாமே மாறும். யூ கேன் ஆல்சோ உன்னோட லைஃப்பை ஆஸ் இட் கம்ஸ் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு இறைவன் நமக்கு அருள் புரிவார். சீக்கிரம் எல்லாமே மாறும். நல்லா 100% பர்ஃபெக்ஷனோடு எல்லா வேலைகளையும் செய்யுங்க. காட் பிளெஸ் யூ சில்ட்ரன். தேங்க்யூ.